इस गल नाल बिल्कुल सहमत है कि इक्को ही पेंशन जिहड़ी आ वो मिलनी चाहिए एमएलए नूं, बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर कर लिओ कि जिहड़ी पे आ और जिहड़ी पेंशन आ एक टाइम मिलनी वो चीफ सैकटरी जिहड़ा रिटायर्ड आ उहदे बराबर होनी चाहिए आ। मैनूं लगदा कि आपां इदां भी ना करी जाइए भी हाँ भी ये बिल्कुल ही इहनूं एक यतीमी वाले पासे नूं तोरी जाइए। सो बैठे ने जे साडा प्रोटोकॉल इन्हां तो उत्ते है तो देन ऑब्वियसली साडियां पेंशनस शुड एटलीस्ट जे उत्ते नहीं ने ते पार होणियां चाहिए। कोई गुनाह थोड़ा कि असीं एमएलए बन गए। तो इस गल कर मैं रिक्वेस्ट करांगा कि इहदे वाल थोड़ा जिहा आप ध्यान प्लीज दिओ जी। तनख्वाह नहीं घटा रहे ना ही बंद कर रहे हैं। तनख्वाह जो तक लोग तुहानूं चुनणगे मिलणगे, भत्ते मिलणगे, हल्के दे भत्ते ने मिलते ने। मैं एमपी रहा, बेसिक पे 50,000 सी, बाकी भत्ते मिलते सी। पर तुसी जे कंपेयर करोगे कि चीफ सैकटरी लैवल है साडा ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨਾਲ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ 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 ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ स्पीकर साहब तुहाडे मार्फत मैं मीत जी नूं और चीफ मिनिस्टर साहब नूं रिक्वेस्ट करनी चाहुंदा क्योंकि एमएलए दा जिहड़ा प्रोटोकॉल है वो चीफ सैकटरी दे बराबर है ते आपां क्यों ना जिहड़ी मैं इस गल नाल बिल्कुल सहमत है कि इक्को ही पेंशन जिहड़ी आ वो मिलनी चाहिए एमएलए नूं, बट एट द सेम टाइम ये इंश्योर कर लिओ कि जिहड़ी पे आ और जिहड़ी पेंशन आ एक टाइम मिलनी वो चीफ सैकटरी जिहड़ा रिटायर्ड आ उहदे बराबर होनी चाहिए आ। मैनूं लगदा कि आपां इदां भी ना करी जाइए भी हाँ भी ये बिल्कुल ही इहनूं एक यतीमी वाले पासे नूं तोरी जाइए। सो नहीं मेरा ख्याल ये सारिਆਂ ਨੂੰ क्योंकि जे असीं जां तां फिर प्रोटोकॉल भी उत्थे क लै आओ, प्रोटोकॉल नूं भी थल्ले लै आओ। मैं नहीं कहंदा क्योंकि जां तां फिर जिथे जिथे बराबर दे जिथे जिथे तुसी चाहुंदे हो, क्योंकि मेरा ख्याल इन्नी गल तां जिहड़ी आ इहदे विच लियाउणी चाहिदी है ताकि आपां सारे एग्री करदे आ कि कोई पेंशन मिलनी चाहिदी आ, इहदे च कोई 2 3 4 पेंशनां नहीं मिलनियां चाहिदियां। थैंक यू। डॉक्टर सुखविंदर कुमार। धन्यवाद स्पीकर साहब। सर जिहड़ा बिल लिआंदा गया जो तुसी आम आदमी पार्टी ने वादा किया सी, ये चंगी गल है कि मैंबर जिन्नी बारी मर्जी एमएलए बने उन्होंने पेंशन इक्को मिलनी चाहिए है। पर सर ये एक प्रॉब्लम है कि जदों असी ये पेंशन की गल कर रहे हैं तो जिहड़े मौजूदा एमएलए आ उन्हों का पीए उन्होंने 10,000 मिलता, जे वो प्राइवेट ड्राइवर रख लो उन्होंने भी 10,000, पता नहीं 20-25 साल का ही चलिया आंदा। तुसीं दसो अज किहड़ा ड्राइवर तुहानूं 10,000 च मिलता, किहड़ा पीए जिहड़ा तुहानूं 10,000 च मिलता। मेरी ये बेनती है बिश कि उन्हां दा भी तुसीं जदों इहदे विच सोध कर रहे हो उहदे विच भी उन्हां नूं डीए वगैरह जां जरूर दिओ ताकि वो बेचारा गरीब नूं भी कुछ ना कुछ मिलता रहे, क्योंकि 15-20 साल तो इन्ना ही मिल रहा। दूसरी गल मैं ये गल जरूर कहूँगा कि पिछली विधान सभा दे विच असी अंडेमान निकोबार जाना सी, उत्थे जदों सारे मैंबर्स ने हाँ करती होया कि जदों उन्होंने कहा भी 50,000 रुपया तुसीं एडवांस दिओ तो 2 मैंबर इस करके नहीं जा सके कि उन्होंने को 50,000 रुपया अरेंज नहीं हो सकिया। अज भी इस विधान सभा दे विच वो दोनों मैंबर हैगे आ। सर मेरी सीएम साहब बेनती है कि ठीक है किसी को कोई जरूरत होंगी है किसी को नहीं जरूरत होंगी। कल तुसी 2:30 बजे सैशन लाना सी, मैं सवेरे गया, मैं अपनी ओपीडी जाके करके 5-7 हज़ार रुपया कमाया तो मैं इत्थे वापस फिर आ गया। पर कई एमएलए इदां दे आ जिहड़े कहंदा जिन्हां कोई इदां दा काम नहीं कि वो 2 घंटे 3 घंटे ला के पैसे कमा सकन। आपां क्यों ये लोकां च इदां दा मैसेज लैके चले गए कि जिहड़े ये एमएलए एमपी चोर चक्के ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ और वो मैं समझदा कि बड़ा बड़ा रोह जिहड़ा आ वो साडा ही आ।
ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ MLA ਬਣ ਗਏ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ MLA ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਬਣਾਏ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਹੋ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏ ਦੇਣੀ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਚੋਰ ਆ ਤਾਂ ਚੋਰ ਆ, ਜੇ ਸਾਦਾ ਸਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਟੋਕੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ PN ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। MLA ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? 18 ਨੂੰ, 20 ਨੂੰ, ਐਤਕੀ 30 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਿਲਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਚੋਰ ਚੱਕਾ? ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਗਰਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਭਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ 50,000 ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁੰਘਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਲਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਓ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਨਾ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ MLA ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਹੁਤ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ CM ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਕੇ MLA ਜਾ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਮਾਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰਚ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ MLA ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ MLA ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 84,000 ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਦਨਾਮ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ।
ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਹਣ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਹਣ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਠੱਗ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝਾਈਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਬਣਦਾ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੈਨੂਇਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪੇ them well ਸੋ ਦੈਟ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਤੁਰ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਫੋਰਸ ਆਰ ਕੋਲੀਗਸ ਇਨਟੂ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਨਾਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਟ ਪਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ, ਭੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕ ਪੇ 50,000 ਸੀ, ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਾਂ EMPLOYEES ਨਾਲ, EMPLOYEES ਜੇ 20 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ MLA ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ 27 ਸਾਲ ਦਾ MLA ਬਣ ਗਿਆ, 32 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਮਤਲਬ EMPLOYEES ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਗਨੀਵੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੋਲ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ MLA ਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਸਪੀਕ ਸਰ। ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਟਿਕਟ ਵੇਲੇ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? MLA ਬਣਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਓ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੈਠੋ ਸਰ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰ, ਜਾਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ MLA ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ MLA ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਓਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਮੇਕ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਡਰਾਮੈਟਿਕ? ਵਾਈ ਯੂ ਆਲਵੇਸ ਪਲੇਇੰਗ ਟੂ ਦੀ ਗੈਲਰੀ? 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਏ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ ਸੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਦੱਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। डॉक्टर सुखी मंत्री जी को कहना चाहते हैं, एक मिनट। चीमा जी को कहना चाहते हैं। मैं बैठो सारे बैठो मैंबर बैठो साहबान सरदार ਨੂੰ- प्रगट सिंह जी ਇੱਕ ਮਿੰਟ, बैठो ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂ ਦੋ। बैठो 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 ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ। मानयोग मुख्यमंत्री जी ਸਾਰੇ मुख्यमंत्री साहब ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਰਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ 5 ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜੂੰਗਾ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ